Okay, please say sadhu, sadhu, sadhu 3 times. Please say namo tassa 3 times. Buddham saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanghang saranang gacchami, Tatiyampi buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami, Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami, Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami, Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami, Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami, Surāmeraya majjapamā daṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami, ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි 2019 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ චාරිත්‍රානුකූලව ගන්නකොට අලුත් අවුරුද්ද සමරන මේ අප්‍රේල් 14 වෙනි දින පින්නතුන් තමන්ගේ මව්බිමෙන් බොහෝ දුර බැහැර රටක හිටියත් යමා ශ්‍රද්ධාවෙන් විහාරස්ථානය කරා තමන්ගේ ආදරණීය දරුවන් එක්ක පැමිණිලා ඒ දරුවන්ට තමන්ගේ ජීවිතවලට ආශිර්වාද ලබා ගන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් සතිපතා සිදු කරන ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහනත් මේට සමගාමීව පැවැත්වෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම අලුත් අවුරුද්ද නිමිති කරගෙන ඔබ හැමදෙනාටම සෙත් පතන්නත් ආශිර්වාද කරන්නටත් අද දින මේ වැඩසටහන සංවිධානය කළ තියෙනවා. ඉතින් පින්නතුන් ඉමහා ශ්‍රද්ධාවෙන් සෝදානම් කොට තියෙන මේ මල් පහන ආදී සියලු පූජා ද්‍රව්‍යයන් අප සරණ ගිය අපේ ශාස්ත්‍ර වූ බුදුහාමුදුර වෙනුවෙන් පූජා කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති ඒ උතුම් බුදු ගුණ උදෙසා මෛත්‍රිය ප්‍රඥා ආදී ඒ උතුම් සම්බුදු ගුණ උදෙසා මේ සියලු පූජා ද්‍රව්‍යයන් අපි පූජා කරමු. ඒ වගේම ධර්මයේ දහම් ගුණ උදෙසා මහා සංඝ රත්නයේ සංඝ ගුණ උදෙසා මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමු. එසේ පූජා කිරීමෙන් ජනිත කරගන්නා වූ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් යානිසංසෙන් අපේ ජීවිතවලට සියලු යහපත අභිවෘද්ධිය ආශිර්වාදය රැකවරණය සැලසේවා කියන පැතුමින් අපි මේ සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. Dear friends in Dhamma, all of you gathered here today to celebrate Sinhala and Hindu New Year. First of all, on behalf of Mahasangha of Leicester Buddhist Vihara, we wish you a very happy, peaceful, healthy Sinhala New Year. Now,
you are going to offer these items to the Buddha's noble qualities. When we offer something to the Supreme Buddha, the Blessed One, we think Buddha's noble qualities. According to Buddhism, if we think Buddha's noble qualities, actually that is a meditation technique, Buddhanussati. When we practice Buddhanussati Bhavana, we purify our mind and also we concentrate our mind in a particular wholesome object, meritorious object. That is why we perform these kind of activities. At the same time, we contemplate on the qualities of the Dhamma, the Supreme Buddha's sublime truth, and also we contemplate on the qualities of the Mahasangha. When we think the qualities of the Triple Gem, at the moment our mind is so pure and calm. That pure mind blesses upon our life. That is why with pure mind we offer these items to the Buddha, Dhamma and Sangha. Contemplating on the qualities of the Triple Gem, now we are going to offer all these items, candles, incense, flowers, drinks and other items we are going to dedicate to the Buddha, Dhamma and Sangha. By the power of the qualities of the Triple Gem and by the power of the energy of that we acquire here, may all of you be well, happy and peaceful. May your all righteous wishes, especially your educational goals, meet with success. With that intention, let's recite the Gatha and offer these items to the Triple Gem. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tansa bhagavato arahato samma sambuddhansa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhansa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhansa. Iti piso bhagava araham samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavan buddham jivita pariyantam saranam gacchami swakhato bhagavata dhammo sandintiko akaliko ehi passiko opanayiko panchantam veditam vinyuhiti dhammang jivita pariyantam saranam gacchami Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samije patipanno bhagavato savaka Yadidan chantari purisa yugani atta purisa pungalan Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuntaram punyakentam
lokan sati sangam jivita pariyantam saranam gacchami vandami cetiyang sambang sambatane supatittitam saririka dhatu mahabodhim buddharupang sakalang sada ghanasaram padintena dipena samadang sina tilokadipang sambuddhang pujayami tamonudam gandha sambharayuntena dupena ham sugandhina pujaye pujaniyantam puja bhajana muntamang vanna gandha gunopetam etang kusuma santatim pujayami munindansa siripada saroruhe pujemi buddham kusumena punyena metena labami mokkam Puppan milayati yatha idam me khayo tatayati vinasam sugandhang setalang kampang pasanna madurang subhang paniyametang bhagava patiganhatu muntem adevasetuno gilana panchayang imam anukampannupadaya patiganhatu muntemang imena punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hotu yavanibana pantiya sadhu 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි දැන් අපි ටික වේලාවක් බුදුගුණ භාවනාව කළා ලෝක සත්‍යයන් වෙත මෙත් සිත පතුරවන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අප සරණ ගිය අපේ ශාස්ත්‍රු වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල පැවති අරහං ආදී උතුම් සම්බුදු ගුණවල ආනිසංසයෙන් ලෝවැසී සියලු සත්වෝ සුවපත් වේවා කියලා අපි මෙත් සිතින් සෙත් පතනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මෛත්‍රියෙන් සහ ප්‍රඥාවෙන් තමන් වහන්සේගේ සිත ඉහළටම දියුණු කරපු උත්තමයන් වහන්සේ. ඒ උන්වහන්සේගේ තුල පැවති අසිරිමත් සම්බුදු ගුණවල අනුහසින් ලෝකේ අපමණ දුක් විඳින සත්‍යයන් කෙරෙහි අපි මේ මෛත්‍රී සිත පතුරවලා ඒ හැමට සෙත් පතමු. ටික වේලාවක් අපි භාවනා වඩනටයි සූදානම් වන්නේ. Dear friends in Dhamma, now we are going to practice meditation for a short time. Here especially we contemplate on the Supreme Buddha's noble qualities. The Blessed One developed his mind to the maximum level with compassion and wisdom. His all noble qualities are included into 9. That is the thing that we recite, Itipiso Bhagava Arhan Samma Sambuddho. Contemplating on those qualities one by one, thinking Buddha's spiritual power, we bless all of the people in the world. That is a meditation technique, Buddhahanusati. At the same time,
While we are practicing Buddhanussati or contemplating on the qualities of the Buddha, we practice loving kindness meditation. That is a very special meditation technique in Buddhism. By practicing loving kindness meditation, we purify our mind from negative thoughts. Especially, we practice loving kindness meditation to overcome anger. Anger is one of the main reasons that we are suffering. In Buddhist teachings, always the Supreme Buddha encouraged us to practice loving kindness, because that is the very first step on the path of liberation. Here, contemplating on the qualities of the Buddha, we bless all of people in the world. Okay? Please get ready to practice meditation. Okay, keep your body straight and relax your body, please. Please keep your right hand on the left hand. Close your eyes gently. Please be aware of your body posture, that you are sitting here from your legs to head. Now I feel only breathing in and out in my body. I keep my attention in the present moment. I don't think my past or future. I completely keep my attention in the present moment, around the nose or upper lip. Now I am going to think the Buddha's noble qualities. I imagine a very special, very beautiful Buddha's image or statue that I have seen before. The Supreme Buddha, the Blessed One, is in front of me. I think his spiritual qualities. The Supreme Buddha, such indeed the exalted one, worthy, Arahant. Samma Sambuddho, supremely enlightened. Vidyacharana Sampanno, endowed with knowledge and conduct. Sugato, well born. Lokavidu, knower of the world. Anuttaro Purisadhamma Sarathi, incomparable trainer of persons to be tamed. Sattha Deva Manussanam, the supreme teacher of gods and men. Buddha, enlightened. Bhagava, exalted. I contemplate on those qualities one by one. By thinking those qualities, acquiring positive thoughts, I wish all of them in the world to be happy and peaceful. Bhagavato Araham Buddha Guna Tejena Sambe Santam Bhavantu Sukhe Tantam. By the power of the quality of the Buddha, Arahant,
worthy. May all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Samma Sambuddha Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhetanta. By the power of the quality of the Buddha, Samma Sambuddha, supremely enlightened, may all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Vidyacharana Sampanna Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhetanta. By the power of the quality of the Buddha, Vidyacharana Sampanna, endowed with knowledge and conduct, may all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Sugata Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhetanta. By the power of the quality of the Supreme Buddha, Sugata, well gone, may all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Anuttara Purisa Dhamma Sarathi Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhetanta. By the power of the quality of the Blessed One, Anuttara Purisa Dhamma Sarathi, incomparable trainer of persons to be tamed, may all beings in the world be well, happy and peaceful. Bhagavato Santa Deva Manussanam Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhetanta. By the power of the quality of the Blessed One, Sattha Deva Manussanam, the Supreme Teacher of gods and men, may all beings in the universe be well, happy and peaceful.
භගවතෝ බුද්ධ ගුණ තේජේන සම්බේ සන්තා භවන්තු සුඛිතන්තා. By the power of the quality of the Blessed One, Buddha enlightened, may all beings in the universe be well, happy and peaceful. Bhagavato Bhagava Buddha Guna Tejena Sambe Santa Bhavantu Sukhitanta. By the power of the quality of the Blessed One, Bhagava, exalted, may all beings in the universe be well, happy and peaceful. May all beings in the universe be well, happy and peaceful. May all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. May all beings in the world be well, happy, healthy and peaceful. May all beings in the universe attain final bliss of liberation, the everlasting happiness, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devatam Sandhammang Munirajassa Sunantu Sagga Mokkadam Dhammasavana Kalo Ayan Badanta Dhammasavana Kalo Ayan Badanta Dhammasavana Kalo Ayan Badanta. Namo Tansa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhansa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhansa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhansa. Kammasakoni kammadayado kammayoni kammabandhu kammapatisarano yang kammang karissami kalyanan va papakan va Tassadayado bhavissāmīti abinhan pacca venketambang. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි, ලෙස්ටර් බෞද්ධ විහාරයේහි දැන් සති කිහිපයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන එන ධර්ම දේශනා මාලාවෙහි අදට නියමිත ධර්ම දේශනා පවත්වන්නටයි අද අප සූදානම් වන්නේ. ඉතින් අද ධර්ම දේශනාවට අමතරව අලුත් අවුරුද්ද සමරන නිසා අපට ධර්ම දේශනාව හුඟ වේලාවක් කරන්න ලැබෙන එකක් නැහැ.
මාතෘකාවට අදාළව මූලික කරුණු ටිකක් අපි පැහැදිලි කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තෙම මෙතෙක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන ආපු මාතෘකාවලින් අද තමයි ටිකක් විස්තරාත්මකව කරුණු කියන්න තියෙන මාතෘකාව. ඉතින් අපි මාතෘකා 7ක් පෙළගස්සලා තියෙනවා සති 7කට. ඉතින් අදට අපි විශේෂයෙන්ම අපේ සිත මුල් වෙලා කරන කුසල කර්මය, ඒ කර්ම සහ කර්මයන් වලින් ජනිත වන ඵලය විපාකය ගැනයි සාකච්ඡා කරන්නට නියමිතව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාතෘකාවෙන් කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නට වෙන සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රය, අනිත් එක මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය. ඊට අමතරව තවත් සූත්‍ර කිහිපයක් අපි මේ උදාහරණ හැටියට මේක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔබට විවේක තියෙන හැටියට පස්සේ මේක කියවලා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපට නිතරම මෙනෙහි කළ යුතු කාරණා 5ක් ගැන. ගිහියෙක් වුණත්, පැවිද්දෙක් වුණත්, ස්ත්‍රියක් වුණත්, පුරුෂයෙක් වුණත් අපි නිතරම සිහි කළ යුතු කාරණා 5ක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කාරණා 5 තමයි අපි ලෙඩ වෙන අය බව නිතර මෙනෙහි කරන්න කියලා. අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් අය කියන එක කලින්ම මෙනෙහි කරලා තියන්න. ලෙඩක් හැදුනට පස්සේ කියන්නේ එපා මං තුන් හිතකින්වත් හිතුවේ නැහැ කියලා. කලින්ම හිතලා තියන ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් අය කියන එක. බොහෝ අය ලෙඩ වෙනකම්ම හිතන්නේවත් නැහැ ලෙඩ වෙයි කියලානේ. බුදුහාමුදුරු නමුත් දේශනා කළේ නිතරම Taman ලෙඩ වෙන කෙනෙක් බව කල්පියාම මෙනෙහි කරලා තියන්න කියලා. දෙවෙනි කාරණය තමයි මහලු වෙන කෙනෙක් බව නිතර මෙනෙහි කරන්න කියලා. අපි ටිකෙන් ටික වයසට යන බව නිතර මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒ වගේම Taman මැරෙන කෙනෙක් බව නිතර මෙනෙහි කරන්න කියලා. මරණයක් ඇහුණු ගමන් කියන්න එපා මම මේ කෙනා මැරෙයි කියලා තුන් හිතකින්වත් හිතුවේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. එක හිතකින්වත් හිතලා තියන කලින් තුන් හිතකින් බැරි වුණා. පින්නතුනි ඒකත් කලින් මෙනෙහි කරන්න කියලා කිව්වා. ඊළඟ කාරණය තමයි Taman ප්‍රියමනාප දේවල්, Taman වාක් ආස කරන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ආස කරන දේවල් වලින් කවදා හරි Tamanට වෙන් වෙලා යන්නට සිද්ධ වෙන බව කලින්ම මෙනෙහි කරලා තියන්න කියලා. ඇයි ඒකට හේතුව මරණාසන්න මොහොතේ බොහෝ දෙනාට මේ තියෙන දේවල් අත්හැර ගන්න බෑ. හරීම සංවේගයකටපත් වෙනවා. අත්හැර ගන්න බැරුව. ඒකින් වෙන අවශ්‍ය මොකද්ද? ඒ අවසාන මොහොතේ තමන්ගේ දේපල අත්හැර ගන්න බැරි නිසා බොහෝ දෙනෙක් දුගතියටයි යන්නේ. പ്രേත ලෝකෙට යන්නේ. මනස ලෝකෙන් චුත වෙන බොහෝ දෙනෙක් නැවත ඉපදෙන්නේ പ്രേත ලෝකේ. බුදුහාඳුරු මේක දැක්කා. ඒ නිසා කිව්වේ කලින්ම තමන්ගේ දරුවන්ගෙන්, තමන්ගේ දේපල වලින් විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ මේ ශරීරයනොත් කවදා හරි වෙන් වෙලා යන්න සිද්ධ වෙන බව මෙනෙහි කරන්න කියලා. ඒක ඇසිපිය ගහන මොහොතෙන් අපි අවුරුදු 50ක 60ක 70ක ගොඩනගාගෙන තියෙන සීලම සම්බන්ධතා විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ ශරීරය තමන්ට අත්හරින්නට වෙනවා. ඒක කලින්ම මෙනෙහි කරන්න. ඊළඟ දේශනා කළා ඒ සියලුම දේවල් අත්හැරියත් අපට කියලා උරුම වෙන දෙයක් තියෙනවා. අපේ දායාදයක්. අපේ දෑවැන්දක් අපට තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි කර්මය. තමන්ගේ සිත මුලලා කරන කුසල කර්ම ශක්තිය තමන්ව ආත්මහැර තමන් එක්ක යනවා. මේකට හොඳ කතා ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. ಭಾರತයේ එක්තරා කතා ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. එක්තරා ධනවත් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ ධනවත් පුද්ගලයාට භාර්යාවන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ භාර්යාවන් 4 දෙනාට මේ කෙනා සලකන්නේ එක එක විදියට. වැඩිපුරම සලකන්නේ ලස්සනම කෙනාට. ඊට පස්සේ සලකන්නේ ටිකෙන් ටික ලස්සන අඩු අයට. මේ තැනත්තා ටිකෙන් ටික වයසට ගිහිලා මරණාසන්න වෙනවා. මරණාසන්න වෙච්ච අවස්ථාවේදී අර භාර්යාවන් 4 දෙනාගෙන් වැඩිපුරම සලකපු කෙනාට කතා කරලා කියනවා දැන් මම මේ යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ මාත් එක්ක යන්න යනවාද කියලා. මෙයා අහනවා. අහනකොට අර හුඟාක්ම සලකපු කෙනා මොකද්ද කියන්නේ? මතක් කරන්න එපා මට නම් එන්න බෑ කියලා. එයා එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවණියට සලකපු කෙනාට එන්න කියනවා. එයා මොකද්ද කියන්නේ? එයා කියනවා මං ඕනනම් ගෙදර වැට කඩුල ළඟට ගේට්ටුව ළඟට යනකම් ඕනනම් එන්නම් එයින් එහාට නම් බෑ කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට සලකපු කෙනාට එන්න කියනවා. එයා කියනවා මම සුසාන භූමිය ළඟට යනකම් එන්නම් එයින් එහාට නම් මට බෑ කියලා. ඊට පස්සේ අඩුවෙන්ම සලකපු කෙනා කියන්නත් කලින් කියනවා මං ඔයත් එක්ක යන්න එන්නම් කියලා.
මේ උදාහරණ 4 දක්වන්නේ කාටද? අපිට අපි අපේ ජීවිත කාලයේ වැඩිපුරම සලකන්නේ කාටද? අපේම ශරීරයට. උපතේ පටන් මරණය දක්වා ගත්තොත් වැඩිපුරම කාලයක් අප කළ තියෙන්නේ අපේ ශරීරයට. ඒක Tamanට මුලින්ම අත්හැරෙනවා. දෙවෙනියට වැඩිපුර සලකන්නේ කාටද? වැඩිපුර වියදම් කරලා තියෙන මොනවටද? ඊඩ කඩම් වලට. ගේ දොර වලට. ඒක Tamanට වැට කඩුල්ල ළඟට යනකම් විතරයි තියෙන. එන් එහාට ගේ දොර එන්නෙත් නැහැ. තුන්වෙනියට සලකලා තියෙන කාටද? ඥාතීන්ට, දරුවන්ට, අසල්වැසියන්ට. ඒ අය එනවා කොහාට යනකන්ද? සුසාන භූමිය ළඟට යනකම් එනවා. ඊට පස්සේ අඩුවෙන්ම සලකලා තියෙන කාටද? අපේ හිතට. අපේ හිතට තමයි අපි අඩුවෙන්ම සලකලා තියන්නේ. හිත අපිත් එක්ක එනවා පරලොවට යන්න. මේක ඊටම සරල උදාහරණයක්. නමුත් වෙනතුනේ මේකෙන් ලොකු දෙයක්, ලොකු පණිවිඩයක් අපට දෙනවා. අන්නේ හිතට සලකන ආකාරය තමයි බුදුදහමේ වෙන්නේ මේ කර්ම සංකල්පයෙන් අපට උගන්වන්නේ. මේක බුදුදහමේ ප්‍රධානතම ඉගැන්වීමක්. හැබැයි කර්මය විතරක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළේ. අනිත් ඉගැන්වීම් එක ගන්නකොට කර්මය ගැන සඳහන් කළේ අඩුවෙන්. ඇයි ඒකට හේතුව? බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ වන විට කර්මය ගැන ලෝකයේ සමහර අය තේරුම් ගන්න තිබුණේ. අර ළඟදී පොඩි ළමයෙක්ගේ වීඩියෝවක් ඔබ දකින්න ඇතිනේ. අවුරුදු 3මාරක විතර ළමයෙක්. ඒ ළමයා කියනවා, ඒ ළමයා කියන්නේ බුදුසාදු කියලා. බුදුසාදු කර්මය ගැන බොහොම පොඩ්ඩයි දේශනා කළේ. බුදුසාදු වැඩිපුර දේශනා කළේ හේතුඵල ධම කියලා. මේ අවුරුදු 3මාරක ළමයෙක් කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිච්ච ළමයෙක්. එතකොට කර්මය ගැන යම්කිසි ප්‍රමාණයකට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා තියෙනවා. කර්මය ගැන අපි දැනගන්නට ඕන. ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. හැබැයි කර්මය ගැන සම්පූර්ණ දැනුම අපට ලබා ඉවර කරන්න බෑ. ඒක අපි වගේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නෙවෙයි. සරියුත් හාමුදුරුවෝ වගේ මහා ශ්‍රාවකයෙකුටවත් කර්මය ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබන්න බෑ. කර්මය කියන එක අචින්තනීය විෂයක් කියලා කියන්නේ, සිතලා අවසන් කරන්න බැරි විෂයක් කියලා කියන්නේ. ඒ තරම පුළුල් මාතෘකාවක්. සිතලා අවසන් කරන්න බැරි වුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සිතන්න එපා කියලා නෑ. ඒ ගැන අපි දැනගන්නට ඕන. ඒ කර්මය සහ කර්මයෙන් ජනිත වන ඵලය ගැන අපට කිසියම් ප්‍රමාණයකට හැඟීමක් තියෙනට ඕන. අන්නේ අවබෝධය තිබ්බොත් තමයි ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතයට වටිනාකමක් ලබා දෙන්නේ. අපි නිතර කියන උදාහරණයක් තමයි අපේ ජීවිතය හරියට අයිස්බර්ග් එකක් වගේ. ඒ අයිස්බර්ග් එකෙන් උඩ පේන්නේ බොහොම ටිකයි. වතුරේ මුහුදේ පාවෙන අයිස්බර්ග් ඒ වගේ උඩ කොටසට පේන්නේ බොහොම ටිකයි. යට තමයි වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපට අපේ ජීවිතයේ පිටතින් පේන ටික තමයි අපි රැකිරක්ෂා කරන ඒවා, ඉගෙන ගන්න ඒවා, දරුවන්ගේ වැඩ කටයුතු, රැකිරක්ෂා මේ වගේ උඩින් පේන්නේ බොහොම ටිකයි අපට. හැබැයි නොපෙනෙන යටින් අර අයිස්බර්ග් එකේ යට කොටස වගේ නොපෙනෙන වැඩි කොටසක් මොකද්ද අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ? අපේ මේ ජීවිතයේ කලාව කර්මත් සසර ජීවිතයේ කරන ලද කර්ම ශක්තිය තමයි අර අයිස්බර්ග් එකේ යටින් තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ජීවිතයේ සැලකිය යුතු ක්‍රියාකාරීත්වයකට ඍජු බලපෑමක් කරන්නේ අපේ සිත මුල්ලා කරන කුසල අකුසල කර්ම ශක්තිය. මෙන්න මේක අපි දන්නවා නම් පින්නතුණි, අපි හැකිතාක් දුරට හොඳ කුසල කර්ම ශක්තිය වැඩි කරගන්නවා. අකුසල කර්ම ශක්තිය අඩු කරගන්නවා. අන්න ඒ තුල තමයි තමන්ගේ දරුවන්ගේ ඥාතීන්ගේ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ අනාගතයේ ඉරණමත් තීරණය වෙන්නේ. ඇතැම්මට අපි උත්සාහයෙන් විතරක් බොහෝ මහන්සියලා වැඩ බල කරනවා. ඇතැම්මට හිටපු ගමන්ම අපට ලෙඩ දුක් වලටපත් වෙනවා, අනතුරකටපත් වෙනවා. සමහර අය තමන්ට එකම දරුවා ඉන්නේ. සියලුම වියදම් දරුව වෙනුවෙන් කරනවා. අන්තිමටම දරුවා ඇතැම්මට උපාධියකුත් ගන්නවා, රැකියාවකුත් ගන්නවා. රැකියාව ඉස්සෙල්ලම වැටුපාරගෙන දරුවා ඇතැම්මට ගමනක් යනවා, වන්දනා ගමනක් හරි වෙන විනෝද ගමනක් හරි යනවා. ඇතැම්මිට ගමනේ ජනතුරටපත් වෙනවා. අර ජීවිත කාලයේ ගොඩනගපු සියලුම දේවල් එක මොහොතෙන් අවසන් වෙනවා. මේ එක කාරණයක් විතරයි කිව්වේ පින්නතුනි. ඔබට හිතේ අනිත් කෙනාට උනාට අපිට මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් පින්නතුනි අපිට එහෙම ගැරන්ටියක් තියන්න බෑ. අපේ ජීවිතවල ස්වභාවය මේකයි.
මෙන්න මේක අපි තේරුම් ගත්තනම් හැකිතාක් දුරට අපි මේ අර අයිස්බර්ග් එකේ යටස්සේ තියෙන කොටස වගේ මේ කුසල කර්ම ශක්තියින් ප්‍රබල කරගන්නට අපි උත්සාහයක් දරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්තරා මානවකයෙක් යෝන් වයසේදී තරුණ පුද්ගලයෙක් දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ආවා. ඇවිල්ලා බුදුහාඳුරන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද ප්‍රශ්නය? බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ ඉන්න සමහර අය බොහෝ කාලයක් ජීවත් වෙනවා, දීර්ඝායුෂයි. සමහර අය කෙටි කාලයකින් මැරෙනවා. ඒ වගේම බුදුහාඳුරනේ තවත් සමහර අය හරිය නිරෝගී. සමහර අය ජීවිත කාලෙම ලෙඩ දුක් වලටපත් වෙනවා. සමහර අය හරියම ලස්සනයි. සමහර අය දුර්වර්ණයි. සමහර අය බොහෝ භවභෝග සම්පත් තියෙනවා. සමහරට එච්චර නෑ, බොහොම දුප්පත්. සමහර අය මහේසාක්‍යයි, බොහෝම ගෞරවාන්විතව සමාජයේ ජීවත් වෙනවා. සමහරට එහෙම ස්වභාවයක් නෑ. සමහර අය උසස් කුලවල ඉපදෙලා ඉන්නවා. සමහර අය බොහෝම පහත් කුලවල ඉපදෙලා ඉන්නවා. සමහර අය බොහොම බුද්ධිමත්, සමහර අය හරි මෝඩයි. මේ සුබ මානවකයා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ මිනිස්යන්ගේ මේ තරම් වෙනසක් තියෙන මොකද්ද හේතුව කියලා. බුදුහාඳුර මොකද දේශනා කළේ? උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා කම්මසකා මානව සත්තා කම්මදායාදා කම්මං සත්තේ විභජති යදිදං හේන පනිතත. මානවකයේ මේ මිනිස්යන්ගේ මේ වෙනසට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි කර්මය කියලා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ බුදුදහමෙන් හැමදේම කර්මෙන් වෙනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. බුදුදහමේ හැටියට ජීවිතයේ සිදුවන දේවල් කරුණු පහකින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි බීජ නියාමය. ගස් වැඩෙන්නේ එක්තරා නියාමයකට අනුව, ඒ කියන්නේ බීජ නියාමයට. අපි අඹ ඇටයක් හිටෙව්වොතින් අඹ ගහක් හැදෙන්නේ. ඒක බීජ නියාමයටයි. ඒක කර්මයටයි නෑ. උතු නියාමය කියලා එකක් තියෙනවා. එක එක ඍතු වලට පරිසරයේ ගස් කොළ වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒක කර්මෙන් නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ උතු නියාමය කියලා. ඒ වගේම චිත්ත නියාමය කියලා එකක් තියෙනවා. සිතේ යම් යම් දේවල් සිද්ධ වන්නේ කිසියම් මූල ධර්මයකට අනුව. ඒක කර්මයම නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ චිත්ත නියාමය කියලා. ඒ වගේම ධම්ම නියාමය කියලා දෙයක් තියෙනවා. යම් කෙනෙක් ඉපදුනොතින් වයසට යනවා, මරණයටපත් වෙනවා. ගහකොළ උඩට හැදෙන්නේ, ගංගාවල් පල්ලෙහාට ගලන්නේ, ඉර පායනවා, හඳ පායනවා. මේ වගේ දේවල්ට කියන්නේ ධම්ම නියාමය කියලා. අන්නේ නියාම ධර්ම අතරින් එකක් තමයි කම්ම නියාමය කියලා කියන්නේ. කර්ම સિદ્ધාන්තය කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ කර්ම නියාමය අනිත් ඒවත් එක්ක එකට සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේ බව තේරුම් ගන්න කෙනා කරන්නේ මොකද්ද? සබ්බ පාපසකරණම් කියපු විදිහට හැකිතාක් දුරට අකුසලෙන් මිදෙනවා. කර්මය කියන්නේ මොකද්ද? චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා කියලා. කර්මය කියන්නේ මනස මුල්ලලා කරන එවොලූෂනල් ඇක්ෂන්ස් වලට කර්මය කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ කර්මය හිත මුල්ලලා කයින් කරන්න පුළුවන්, වචනෙන් කරන්න පුළුවන්, හිතෙන් කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරන කර්ම අපේ හිත අපිරිසිදු යමක් කළොතින් ඒ අපිරිසිදු හිත නිසා අපට අනාගතයේ ලැබෙන්නේ දුක් විපාක. අපේ හිත පිරිසිදුව කයින් වචනෙන් හිතින් යමක් කළොතින් ඊට අනුරූපව අපට ලැබෙන්නේ සැප විපාක. මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍ය කර්ම સિદ્ધාන්තය. මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තොත් ඒ තැනත්තා මුලින්ම කරන්නේ හැකිතාක් අකුසල වලින් ප්‍රාණඝාත, සොරකම් කිරීම, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය ආදී මෙන්න මේ අකුසල විතරක වලින් හැකිතාක් දුරට අයින් වෙනවා. ඇයි අයින් වෙන්නේ? Taman කැමති නැහැ දුක් විඳින්න. ඇයි හිත පිරිසිදු නොතින් Tamanට දුක් විපාක විඳින්න වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ තැනත්තා හැකිතාක් හිත පිරිසිදුව තියාගන්නවා. හිත පිරිසිදුව තියාගත්තොත් අන්න ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය යහපත්. ඒ යහපත් ප්‍රතිඵලයෙන් Tamanට සැප විපාක ලැබෙනවා. Here we are discussing the karmic law in Buddhism. That is one of the main topics in Buddhism. It says as actions, volitional actions. Whatever we do with intention, according to our mental condition,
we will have the same results. If we do something with impure mind, as the result of polluted mind, we will have negative results, black results. If we do something with impure mind, physically, verbally or mentally, we will have bad results, negative results. That is why Buddha specially explains that not to do evil, sabba papa sakaranam. That is the very first advice of the all Buddhas who appeared in the world. What are the negative activities, evil actions? Especially in Buddhism, there are 5 things that we should not do. We say the Panchasila. Not to kill beings, not to do false speech or telling lies, not to do sexual misconduct, not to drink alcohol, and the other one is? Yes, not to steal. These are the 5 things that we should avoid. And then we can see the results in our life. If we do these negative thoughts, unwholesome deeds in our life, it means we will have problems, troubles in our life. That is why the Blessed One very kindly advised us to not to do these kind of negative activities. That is the first thing that we do with the understanding of the karmic law. The karmic law means whatever we do with intention, according to our present mental condition, we will have the same results. On the other side, if we do something with pure mind, physically, verbally or mentally, we will have the same results. What are the good deeds that we can do? According to Buddhism, there is a special discourse, Mangala Sutta, the discourse of blessings. When our mind is pure and calm, automatically supreme blessings happen in our life. Here also, you have come here for blessings. Actually, as monks, we can give you blessings. We do only the preparing the situation that you can create blessings by yourself in your mind. When your mind is pure, automatically a lot of blessings happen in our life. What are the blessings in our life? Dhanancha etam mangalamuttamam. Practicing generosity is a blessing. It is not just a blessing, it is a supreme blessing. Mata pita upattanam. If we take care of our parents, that is also a supreme blessing. Dhammacharyacha. If we live with good discipline, righteously, that is also a blessing. Katanyuta. Gratitude is a supreme blessing. Dhammacharya. Dhammasavanam. Dhammasakacha. Listening to Dhamma is a blessing. Discussing Dhamma is a supreme blessing. And finally Buddha says, realizing the Four Noble Truths is a supreme blessing. If we can understand the arising and ceasing of suffering according to what Buddha taught, that is also a supreme blessing. Finally Buddha says, Puttassa loka dhammehi chittang yassana kampati asokang virajang khemang etam mangalamuttamam. Among the worldly conditions, Attaloka Dhamma, if we can make an unshaken mind, balanced mind, actually that is the highest supreme blessing in our life. By practicing Dhamma, by practicing meritorious deeds, we try to make an unshaken mind, balanced mind. That is the highest blessing in our life, according to what the Supreme Buddha explained. This is the thing that we do in the name of karmic law. Even though we practice some deeds in our life, Buddhism says
not only worldly actions, but Buddhism especially explains a very special karma. What is that? Usually, worldly people, they know only evil actions and meritorious actions. Even though we practice some good deeds such as generosity, virtue, meditation, we think still there is person outside. What is the nature of our activities? When we do something, when we experience something, we think that before we experience something, there was something outside. After we experience something, the conditions that cause us to experience is still happening. That is the nature of our mind. Actually, that is true, but according to only conventional truth. When we go to the deeper level in the absolute truth, actually that is not true. When Buddha appeared in the world, there were some persons who had realized the karmic energy, but they have realized only evil actions and meritorious actions. Even though they practiced some good deeds, they thought that there is a world. If I do some good deeds again and again, I can come to a blissful life. Again and again, I can come to this world according to my positive actions, meritorious deeds. That is also is said in Buddhism. But after Buddha appeared in the world, Buddha explained a very special action. What is that? Buddha says there are some actions, neither black nor white, which consequence neither black nor white results. This is the very special thing. This is the absolute truth. What is that? We understand really what happens to our life. When we experience something through our senses, we usually think that I see something which is outside. After I experience it, it remains outside. But what is the absolute truth? When we experience something through our eye, through our ear, through our nose, actually the first experience immediately ceases. When we recognize something, we recognize everything through our mind. When we recognize through our mind, the first experience has already ceased. But because of our ignorance or delusion, we don't believe this reality. We think still it is happening. For example, when you think your car, which is on the street, you can imagine it. When you think that your vehicle, you may think that there is my vehicle there. But you read your own mind. Even though we read our own mind, because of our ignorance, we think I am seeing my present experience. But actually, what we do here is that we are reading our own mind. On the other side, when you remember your fridge in the kitchen, when you remember your fridge, you think that a fridge with a light. But when you think your fridge, light is not there. But still you are thinking your previous experience. But you don't know that you are thinking your mind. Our whole experience is like that. Not only your previous experience, but if you look at me just now, when you recognize me, be sure, if you are confident in Buddha's message, when you look at me, when you hear my sound, when you recognize me as a manko, when you recognize my sound as a Dhamma talk,
Actually, the first experience has ceased. We understand those experiences through our mind. This is the real nature of our life. If we can understand this reality, we always try to overcome ignorance. When we train our mind to overcome ignorance, at the moment our mind is not fixed in outside material things or persons. As soon as we experience something, suddenly we look at inside. The ordinary people, when they experience something, they suddenly look at outside. What happens to outside? He who knows the Dhamma looks at inside when he or she experiences something. This is the path that Buddha explained to overcome karmic energy. Even though we practice meritorious deeds, actually we are in the samsaric circle. If we can realize this reality through our mind, through our wisdom, at the moment we look at inside, it means we have overcome suffering. This is the very special karma that Buddha has realized in his teachings. For that, first of all, we should understand this theory, then we should practice in one side concentration, on the other side we should practice insight meditation. This is the path that Buddha has explained for his 45 years. In one side, Buddha encouraged us to practice good deeds. Why is that? Because we don't know when we die. When we die, we should have a guarantee that I never fall into a hell. That is why Buddha very kindly emphasizes us to practice good deeds. Practice in generosity, practice in virtue or moral conduct, practice in meditation. We develop our mind in the conventional truth. According to 3 meritorious deeds, Buddha pointed out the highest merit that we can practice in the conventional truth for the well-being of the people. What is the highest merit that we can practice in the mundane level, in the conventional truth? Practice in meditation. Especially if we can practice loving kindness meditation, thinking that may all beings be well, happy and peaceful, again and again. Actually, this is the very highest merit that we can practice to purify our mind. Not only it helps us to purify our mind, but we are able to generate positive thoughts at the same time while we are practicing loving kindness meditation. And also, when we practice loving kindness meditation, our entire life gradually changes. We do everything kindly and with compassion. Then automatically a lot of blessings happen in our life. Those are the real blessings in our life. We take care of our parents. We like to see virtuous persons. We are interested in listening to Dhamma. We practice loving kindness. We pay our gratitude to our elders. These are the qualities, these are the blessings which automatically happen in our life when we purify our mind, especially with loving kindness. And also, Buddha has pointed out the highest skill that we can develop in our mind in the supramundane level, in the absolute truth. What is that? That is reflecting on impermanence. Eye is impermanent. Forms are impermanent. Ear is impermanent. Sounds are impermanent. Nose is impermanent. Smell is impermanent. Our tongue is impermanent. And taste is impermanent.
Body is impermanent. Body feelings are impermanent. Mind is impermanent. Mental formations are impermanent. What is the meaning of impermanence? Impermanence means what happens to our life. Impermanence means arising and ceasing at the same time. Even though we think there is something outside, actually the experience immediately arises and ceases. We live mentally, but physically that we experience has already ceased. If we can reflect on this impermanence again and again, we understand the past experience didn't come to the present. The present experience will not go to future. But past experience influences the present thought, and present thought influences the next thought. But previous experience doesn't come to the present as it is. And present experience will not go to future as it is, as permanently. The highest understanding, according to what Buddha taught it, ahotva sambhutam hotva nabhavisati. Not being occurred, it comes to occurrence. Being occurred will not go to occurrence. Sometimes this is very difficult to understand. However, again and again you should try to understand this reality. If you want to show your skillfulness, actually this is the real place that you can show your wisdom. This is the place that you can show your proficiency, skillfulness. Sometimes we may think that our very small children, they can't understand this reality. But don't worry, sometimes they are more wiser than we are. Even though they are physically very young, mentally they are not young. Their spiritual age is sometimes very high, because they may have practiced their wisdom in their previous lives. If we explain this message, sometimes they are able to realize this message, sometimes before you. And our duty is that to point out this reality if we really love them. Because they have come to this world for this message. Sometimes they may have practiced some good deeds to realize this message being in this world. We should give the chance to them to realize this message. As parents, you can't go away from this duty. And this is the thing Buddha especially explained in his teachings, especially in the karmic law. දැන් මේ ටික මම ඇත්තෙන්ම සමරියක් විදියට ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ සිංහල තේරෙන්නේ නැති අයට. තව ටිකක් ගැඹුරට යනකොට කර්මය ගැන කියන කාරණා තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම කර්මය ගැන දින ගාණක් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන් අනුශාසනා බුදුදහම තුල තියෙනවා. එයින් එක කරුණක් මා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මොකද ප්‍රශ්නය? බුදුහාමුදුරනේ පුද්ගලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක පුද්ගලයෙක් කිසියම් කර්මයක් කරනවා. අපි කියමු සොරකමක් කියලා. ඒ වගේම කර්මයක් තවත් කෙනෙක් කරනවා. සොරකමක්ම කියලා කියමු. එක්කෙනෙක් අර කරපු අකුසල කර්මෙන් එයා දුගතිගාමි වෙනවා. අනිත් කෙනා ඊට සමාන කර්මයක් කරනවා. එයා දුගතිගාමි වෙන්නේ නැහැ, සුගතියට යනවා. දැන් අපට උනත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිකනේ. දැන් අපි මෙච්චර හොඳ වැඩ කරනවා අපිට මේ කරදර අහවලා අර ඉන්නේ විදිය බලන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිසි කරදරයක් නැහැ කියලා අපි හිතනෝනේ. පින්නතුනේ කලබල වෙන්න එපා. අපි එහෙම කියන්නේ ඇත්තටම අපට මේ දිගු සංසාරේ පේන්නේ නැති නිසා. අපට පේන්නේ ඊටාම ටිකයි. දැන් අපි කියමු දැන් මෙතන කවුරු හරි හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එකපාර කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා දොරත් අරගෙන ඇවිල්ලා යාට ගහලා යනවා. අපි මොකද කියන්නේ?
අනේ බලන්න මෙච්චර මේ සීල ආරම්භ බණත් අහමින් ඉති අහිංසක කෙනාට අර කරපු වැඩේ නිර්දෝෂී කරපු කෙනාට වැඩේ කියලා අපි කියන්නේ නේ. නමුත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම? යා මගේදී මේ කාටද ගහලා ඇවිල්ලා මේකයි. කාට හරි මේ හානියක් කළා ඇවිල්ලා යා මේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා ගහලා යනවා මෙයන්ට. අපි අර ටික දන්නේ නැති නිසා අපි කියනවා අනේ මේ අසරණ කෙනාට බොහොම අහිංසක කෙනාට අසාධාරණයක් වුණායි කියලා. ඊ අපිට මේ පොඩි දේ පේන්නේ නැතුව. එතකොට මේ සසර ගත්තොත් කොහොමද? අපිට කොච්චර පොඩිද පේන්නේ නේ? අපි මේ අවුරුදු 50 කැටක දේවල් ටික බලලා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මේ මිනිසුන්ට අසාධාරණයක් වෙනවා කියලා. නමුත් පින්නතුනි මේ ලෝකේ කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. කර්මයේ විසින් අපි හැම දිනාටම නියම සාධාරණේ නියම වෙලාවට ඉෂ්ට කරනවා. අපට තියෙන පින්නතුනි හිත පිරිසිදුව උපරිම ලෙස ලෝකයට යහපත කරන එක විතරයි. බුදුහාඳුර මේ ප්‍රශ්නේ අහුවාම බුදුහාඳුර උත්තරයක් දෙනවා ලස්සන උත්තරයක්. බුදුහාඳුර දේශනා කරනවා සමාන ලුණු කැට දෙකක් ගන්න. සමාන ලුණු කැට දෙකක් අරගෙන එක ලුණු කැටයක් වතුර තියෙන කුඩා වීදුරුවකට දාලා දිය කරන්න. අනිත් ලුණු කැටය අරගෙන ගඟකට දාලා දිය කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ලුණු රහ දෙකේම ගඟට ඇඟිල්ල දාලා දිව ගාලා බලන්න ලුණු රහ තියෙද කියලා. අර වීදුරුවට ඇඟිල්ල දාලා බලන්න දිව ගාලා ලුණු රහ තියෙද කියලා. ඔබ දන්නවනේ උත්තරේ නේද? එතකොට අර වතුර වීදුරුවට දාපු මේ ලුණු කැටේ රස එතන තියෙනවා. හැබැයි ගඟට දාපු ලුණු කැටේ ලුණු රස දැනෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි. සමහර අය සමහර කර්ම කරනවා ඒ අය හරියට වතුර වීදුරුව වගේ. ඇයි ඒකට හේතුව? ඒ අයගේ ජීවිතවල කුසල් බහුලව නැහැ. පින වැඩි නැහැ. පින බහුලයි නෙවෙයි. ඇතැම් විට කරන එකම කර්මයෙන් ඒ තැනත්තා දුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා හරියට ගංගාවක් වගේ. එයාගේ ජීවිතේ පින වැඩි කුසල් වැඩි. මේ ආත්ම විතරක් නෙවෙයි. සසර බොහෝ ආත්ම භාවල කරපු පින්කංගයේ තැනැත්තාගේ මුළු ජීවිත කාලයම පැතිරලා තියෙනවා. ඇතැම්මනේ මේ ජීවිතේ එච්චර පිනක් කරන්නේත් නැහැ කට්ටිය. අර සසර කලාව පින ඊටාම බලවත්. ඒ නිසා ඒ ඇයට දැනට ඒ කරන අකුසල විපාක දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕනම මොහොතක ඒක අර අලියට සැඟවිල තියෙන ගින්දර වගේ ඕනම වෙලාවක ඒක ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. අපි කලබල වෙන්න හොඳ නෑ මේක විපාක දෙන්නේ නෑ කියලා. මොකට අපට කර්මය ගැන බොහෝම පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි කරන්න ඕන හැකිතාක් දුරට අකුසලෙන් වැළකීලා හැකිදාක් හොඳ දේවල් ලෝකෙ වෙනුවෙන් කරන්න. හිත පිරිසිදු වෙනවත් එක්කම පින්නතුනි ওই මංගල සූත්‍රයේ තියෙන කරුණු මාතා පිතු උපට්ඨානං දානංච ධම්මචර්යාච කාලේන ධම්මසවණං කාලේන ධම්මසාකච්ඡා කතඤ්ඤුතා මේ ඔක්කොම දේවල් ටික පින්නතුනි තමන්ගේ ජීවිතයේ වැලක් වගේ දිනපතාම සිද්ධ වෙනවා. හිත පිරිසිදුව තමන් මෛත්‍රියෙන් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ජීවිතය හරියට අර ගංගා වගේ තමන් කරන කුඩා අකුසල විපාක තමන්ට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි ඒකේ කියලා මේ අකුසල කරන්න කියලා මේ උනන්දු කරීමක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ඒ සුළු අකුසල් වුණාට තමන්ට ජීවිතේ ලොකු අනතුරක් එන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරු උපමාවකින් දේශනා කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ මහා නාම සාක්‍ය කියලා සාක්‍ය කුමාරයෙක් දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා බුදුහාමුදුරනේ අපි රාජ්‍ය සේවය කරන අය අපි නිතරම රාජකාරී වල නිරත වෙලා ඉන්න අය ඇතැම් විට අපි රටවැසියන්ට දඬුවම් දෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මං මෙහෙම දේවල් කරමින් ඉන්න වෙලාවක මම මිය ගියොතින් මගේ පරලෝ ජීවිතයට මොකක් වේද කියලා ඇහුවා. බුදුහාඳුර එතෙන්දිත් ලස්සන උපමාවක් දේශනා කරනවා. මොකක්ද උපමාව? ගඟක් පැත්තට නැමිච්ච ගහක් තියෙනවා. ඔබ දැකලා ඇතිනේ ගංගාවල් ළඟ පොල් ගස්, උණ ගස් එහෙම ගඟ පැත්තටම නැමිච්ච ගස් තියෙනෝනේ. බුදුහාඳුර අහනවා ඒ ගඟක් පැත්තට නැමිච්ච ගහක් කැපුවොත් කොයි පැත්තෙන් කැපුවත් ගහ වැටෙන්නේ කොහටද? ගහ වැටෙන්නේ ගඟට. අන්න ඒ වගේ තමයි නිතර තෙරුවන ගැන විශ්වාසයෙන් නිතර කුසලයට බරව සිල්වත්ව නුවණැතුව යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ තැනැත්තා කොයි සංකීර්ණ අවස්ථාවක මිය ගියත් ඒ තැනැත්තා දුගතියට යන්නේ නැහැ කියලා. මෙන්න මේ සහතිකයේ පින්නතුණි අප හැම දිනාගේම ජීවිතවල තියෙනට ඕන. අනිත් කාරණේ තමයි
චුල්ලකම විභංග සූත්‍රය තමයි අපි බොහෝ විට අහලා තියෙන්නේ. ඒ චුල්ලකම විභංග සූත්‍රයත් එක්කම තව සූත්‍රයක් යනවා මහා කම්ම විභංග සූත්‍රය කියලා. මේ සූත්‍රය හැබැයි ඊටාම කල්පනාවෙන් අහන්න ඕනේ. දැන් මෙතෙන්දී තුඟා කල්පනාවෙන් අහන්නේ නැත්තම් මං වැරදිකාරය වෙනවා ඒකයි. මේ සූත්‍රයෙන් කර්ම 4ක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මොකද 4? 4 තමයි සමහර අය ඉන්නවා අකුසල් කර්ම කළා දුගතිගාමි වෙන අය ඉන්නවා. ඒකට කියනවා අබබ්බාසන් කියලා. තව සමහර අය ඉන්නවා අකුසල කර්ම කළා සුගතිගාමි වෙන අයත් ඉන්නවා. ඊළඟට කියනවා සමහර අය කුසල් කරලා සුගතිගාමි වෙන අය ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කුසල් කරලා දුගතිගාමි වෙන අයත් ඉන්නවා. මොකද්ද කිව්වේ? අකුසල් කරලා දුගතිගාමී වෙනවා. ඒක අපි කොහොමද දන්නවනේ? පව් කරවතින් වැරදි වැඩ කරවතින් අපාගත වෙන කෙනා අපි කොහොමද දන්නවනේ? හැබැයි අකුසල් කරලා සුගතිගාමී වෙනවා කිව්වොත් අපි විශ්වාස කරනවද? අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහනේ. නමුත් පින්නතුනේ එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ? අකුසල කරාට යා ජීවිත කාලෙමත් කරන්න පුළුවන් සමහරට. නමුත් අවසාන කාල පරිච්ඡේදයේ එයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරගන්න. අකුසල නිසා සුගතිගාමි වෙන්නේ අකුසලයන් නවත්තලා ජීවිතයේ අන්තිම කාලයේ ප්‍රබල විදියට යා කුසල කරගන්නවා. එතකොට අර අකුසල වලට වඩා යාගේ කුසලය ප්‍රබලයි. කර්ම චක්‍රයට ධර්ම චක්‍රයෙන් ජය ගන්න පුළුවන්. ඊටාම සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔබේ ගෙදර වත්තේ කොනක ඔබ කොළ ගොඩක් ගැහුවොතින් අවුරුද්දක් තිස්සේ ඔබ කොළ ගොඩක් ගැහුවොතින් කුණු රොඩු ගොඩක් ගැහුවොතින් ඒ කොළ ගොඩ අස් කරන්න ඔබට අවුරුද්දක් යනවද? ඒ අවුරුද්දක් තිස්සේ ඔබේ වත්තේ කෙළවරේ ගොඩ ගහපු ඒ කසල ගොඩ ඔබට අයින් කරන්න ඇතැම් විට පැය ගණන් යන්නේ. අන්න ඒ වගේම තමයි සමහර අයගේ ජීවිතවල අකුසල වෙලා තිබුණට ඊයට ඒව දුරු කරන්න එයාගේ ප්‍රඥාවෙන් ඉක්මනින්ම එයා දක්ෂ වෙනවා. හැබැයි ආනන්තරේ කර්ම කළ තිබුණොත් ඒක නිවැරදි කරන්න බෑ. ආනන්තරීය කර්ම හෝ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන කාරණා 6ක් තියෙනවා. අන්න ඒ කාරණා 6 හැර අනිත් ඕනම කර්මයක් Tamanට යටපත් කරලා ජය ගන්න පුළුවන්. දුගතිය ජය ගන්නත් පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි සුගතියටත් නොවන විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම නිවනින්ම ජීවිත ජය ගන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණය අඟුලිමාල. අඟුලිමාල ජීවිත 100 ගණන් ඝාතනය කළා. ඔහු ඒ සියල්ලක්ම ඒ සියලු කර්ම චක්‍රයන් ධර්ම චක්‍රයෙන් ජයගත්තා. හැබැයි ඔහු හුඟා බුද්ධිමත් කෙනෙක් වුණා. ඔහු ළඟ සුවච බව තිබුණා. ඔහු ළඟ අවංක බව තිබුණා. අවංක වෙන්න ඕන, කියන වචනට අහුම්කම් දෙන්න ඕන, බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. මේ තුන තියෙනවා නම් Tamanට ඕනම වෙලාවක ජීවිතයේ සියලුම අඩුපාඩුකම් ජයගෙන ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඔබට ඉහළටම යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් බුදුදහම තුල කියලා තියෙනවා. එතකොට අකුසල කරලා සුගතිගාමි වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. අකුසල කරාට එයා අන්තිම මොහොතේ වෙනකම් අකුසල කරන්නේ මැරෙන්න පැයකට හරි කලින්, වරුවකට හරි කලින් අර සියල්ලම දේවල් නවත්තලා. සරකාණි කියලා කෙනෙක් හිටියේ බුදුහාමයන් කාලේ ඔබත් අහලා ඇති. ඔහු මේ යන්න අන්තිම දවස් වෙනකම් මත්පැන් පානය කර හිටියේ. හැබැයි මේ යන කලින් දවසේ හවසේ ඔක්කොම නැවැත්තුවා. රාත්‍රී බණ ඇහුවා. ඊළඟ දවසේ සෝවාන් වෙලා මිය ගියේ. ඒක හැබැයි වරදවා තේරුම් ගත්ත සමහර අය කියනවා බිබී ඉඳිද්දි සෝවාන් වුණා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි වුණේ. ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම එක නවත්තරයි ඔහු ධර්මයට ආවේ. ඊට පස්සේ ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි කරගෙන සෝවාන් මගින් ඒ අපාගත අකුසල කර්ම ටික සියල්ලක්ම ඔහු ජයගත්තා. ඊට පස්සේ කියවෙන කාරණේ තමයි කුසල කරලා සුගතිගාමි වෙනවා කියන කාරණේ. ඒක අපි දන්නවා. ඒක සරල දෙයක්. නමුත් පින්තුනි තේරුම් ගන්න අමාරු දේ කුසල් කරලා දුගතිගාමි වෙන ඇත් තියෙනවා. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඇතැම්මට ජීවිත කාලයක්ම හොඳ කර්ම කළා මෙයා තියෙන්නේ. නමුත් අන්තිම මොහොතේ මෙයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටිලා එයාගේ අතින් බරපතල අකුසල ධර්ම කරගෙන එයා දුගතියට වැටෙනවා. ඇතැම්මට අපි දන්නේ එයා හොඳට හිටිය කාලය ගැන විතරයි.
අපි දන්නේ එයා අන්තිම මොහොතේපත් වෙච්ච තත්ත්වය ගැන අපි අතෙමෙට දන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ මුලදී හුඟක් හිත දිනු කළ හිටිය කෙනෙක්. ධානා අභිඥා ලබාගෙන හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදත්ත හාමුදුරුවන් අගය කළා, ප්‍රශංසා කළා. එහෙමයි එච්චර කුසලයකට බරව හිටියේ මේ තැනැත්තා පසු කාලීනව සම්පූර්ණ පිරිහුණා. ආනන්තර කර්ම කරගත්තා. අන්තිමට දුගතිගාමීත් වෙන සිද්ධ වුණා. තාමත් යා නිරේ දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා සමහර කුසල කළාට අන්තිම කාලේ යාගෙන් බරපතල වැරදි අකුසල් සිද්ධ වෙලා මතු ජීවිත දුගතිගාමී වෙනවා. මෙන්න මේකයි මෙතෙන්දි සඳහන් කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු හතල උන්වහන්සේගේ ඥාණයෙන් දැනගත්තා. බුදුහාඳුරු කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට කර්මය ගැන සාමාන්‍ය නිගමන දෙන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි සාමාන්‍ය ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට තියා පින්නතුනේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුටවත් කෙනෙක්ගේ ඊළඟ ගතිය ගැන විශේෂ අභිඥාවක් නොතිබ්බොත් කියන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කෙනෙක් හැසිරෙන ආකාරය බලලා කෙනෙක්ගේ චරිත සහතික දෙන්න යන අපි ඉක්මන් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය කෝසල මල්ලිකාව ගැන. කෝසල මල්ලිකාව කියන්නේ හුඟක් දාන ආදී පින් දහම කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අසද්දෘශ්‍ය මහා දානෙට දායකත්වය දැක්වුවා. අසද්දෘශ්‍ය මහා දානය කියන්නේ මොකද්ද? එක සම්බුද්ධ ශාසනයක එකවරක් එක පුද්ගලයෙකුට විතරක් දෙන්න පුළුවන් දානයක්. ඒ වන විට ලෝකේ ඉන්න සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා එක රාශී කළා භික්ෂු භික්ෂුණී දෙපිරිසම බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක ඒ සියල්ලටම අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් වලින් කරන දානය. ඒ දානය කවුද මේ ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය පරිත්‍යාග කළේ? කොසල් රජතුමා. කොසල් රජතුමා මේක දෙනකොට කෝසල මල්ලිකාවත් මේකට උදව් කළා. නමුත් පින්වතුනි බලන්න මේ තරම් මහා දානයක් දෙන උදව් කරපු කෝසල මල්ලිකාවටවත් සුගතිගාමි වෙන එක ලේසි වුණේ නැහැ. ඇය ටික දිනකට හරියට දුගතිගාමි වෙන්න වුණා. කෝසල මල්ලිකාව මේ ගියාට පස්සේ දින 7ක්ම කොසල් රජතුමා ආව බුදුහාමුදුරුවෝ හමු වෙන්න කෝසල මල්ලිකාව දැන් කොහෙද ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා බලාගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කළේ? 7 දවසේම අදිස්ථාන කළා රජතුමාට මේක අමතක වෙන්න කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න අමතක වෙන්න කියලා අදිස්ථාන කළ බුදුහාමුදුරුවෝ. 7 දවසේ මහාන වැරුව ගියා. ඊට පස්සේ 8 වෙනි දවසේ නට බුදුහාමුදුරුවෝ ඊර්දී අයින් කළා. ඊට පස්සේ ආවා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් හොඳ තැනක ඉන්නවා කියලා. එයා දවස් 7කට දුගතිගාමී වුණා. පින්නතුනි මෙන්න මේ වගේ සිද්ධීන් ධර්මයේ තුල තියෙනවා. ඒ නිසා සසර කියන එක පින්නතුනි සරල දෙයක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙච්ච මොහොතේම උන්වහන්සේගේ ඥාණයෙන් සුවිශේෂී කාරණයක් බැලුවා. මොකද්ද ඒ තමයි මේ මැරෙන සත්‍යයන් නැවත කොහෙද ඉපදෙන්නේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා මේ මරණයටපත් වෙන බොහෝ දෙනෙක් නැවත ඉපදෙන්නේ කොහෙද? දුගතිගාමී වෙලා ඉපදෙන්නේ. මනුස්ස ලෝකයෙන් පල්ලෙහාට යන්නේ. ඇයි පින්නතුනේ පල්ලෙහාට යන හේතුව? ඒ මනුස්ස ලෝකයෙන් පල්ලෙහාට යන්න තියෙන ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි තමන්ගේම ඥාතීන්ට දේපල වලට තියෙන ආසාව. දැඩි ලෝභය අවසාන මොහොතේදී ඒක හිත හදාගන්න බැරුව ඒ දේවල් වලටම ආසාවෙන් මිය ගිහිල්ලා ඒ තැන් වලටම අධිග්‍රහිතව ප්‍රේතයන් භූතයන් වල ඉපදෙනවා බොහෝ දෙනෙක්. මෙන්න මේ අනතුර බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. අන්න ඒක දැකලා ඊටාම කරුණාවෙන් ධර්ම දේශනා කළේ මෙන්න මේ අනුතරින් වැළකෙන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මරණාසන්න බොහෝ දෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා එහෙම දුගතිගාමි වෙන්නයි මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් තැන් වලට ගිහිල්ලා බුදුහාඳුරේ බොහෝ දෙනෙකුට උදව් කළා සුගතිගාමි වෙන්න. මේක තමයි බුදුදහමෙන් කරන ප්‍රධානතම මඟ පෙන්වීම. මරණාසන්න මොහොතේ සුගතිගාමි වීම හෝ ඊළඟාත්ම භාවයේ හොඳ තැනට යන විතරක් නෙවෙයි පින්තුනි. අපේ ජීවිත කාලයම අපි ලස්සනට ගත කරන්නට ඕන. අපට මේ ලැබුණේ ඊටාම සස්ත්‍රීක කාලයක්. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් අපට ලැබුණේ පින්තුනි. අපට ලෝකේ ඉහළටම හිත දිනු කරන ලස්සනට මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. අපේ හිත අපිරිසිදු වුණොත් අපට දුක් විඳින වෙනවා. කුසල කරෝතින් තමන්ගේ පරිසරය ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව වැඩුවොතින් කෙලින්ම අභ්‍යන්තරෙම තමන්ට හික්මෙන්න පුළුවන්.
ආරම්භක පියවරේදී කරන්නේ හිත පිරිසිදුව තියාගෙන දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා කරනවා. ගැඹුරට යනකොට මොකද කරන්නේ? මේ දුකේ හට ගැනීම නිරුද්ධ වීම බලලා ඍජුවම ඇස අනිත්‍යයි රූපය අනිත්‍යයි කියලා හැම මොහොතෙම උපරිම ලෙස සතර සතිපට්ඨානය තුල කාලය ගත කරනවා. එහෙම සතිපට්ඨානෙ නිතරම සිහියෙන් නුවණින් අපි කාලය ගත කළොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? ඇහැට රූපයක් දකින්නකොටම රූපය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා අභ්‍යන්තරය දිහා බලන්නේ. තමන්ගේ හිතට දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. එයා දන්නවා ඇහෙන් රූපය දකින්නකොට මුල් එක්ස්පීරියන්ස් එක නිරුද්ධ වෙලා කියලා දකිනවා. දැන් අපට තියෙන්නේ ඒක දකින්න දක්ෂතාවය නැතිකම. අපි රූපය දැක්ක ගමන්ම ඒ රූපය තුල අපේ හිත බැස ගන්නවා. අපිට පස්සෙවත් තේරෙන්නේ නැහැ තමන් මේ මුලාවක ඉන්නේ කියලා. අපිට දැන් මොකක් හරි මතක් වෙනවා කියමු. ඔබට කවුරු හරි බැනපු කෙනෙක් උදව් කරපු කෙනෙක් මතක් කරගන්න බලන්න. මතක් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බැනපු කෙනෙක් නම් හිත ඇතැම් විට දුකටපත් වෙනවා, තරහ යනවා. උදව් කරපු කෙනෙක් නම් සතුටු වෙනවනේ. මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ අපිට මේ මොහොතේ? ඒ මොහොතේ අපි අර සිද්ධිය හිතලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඒ සිද්ධිය තුළ ජීවත් වෙනවා. ඔබේ මිය ගිහපු ඥාතිවරයෙක් ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. කල්පනා කරනකොටම ඔබට ඇත්තටම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ඥාතිය දැන් ඉන තත්වේද? ඔබට මතක් වෙන්නේ ඔබ ඒ ඥාතිය අන්තිමටම දැකපු. එහෙම නැත්නම් අන්තිමට මේ ඥාතිය ගැන අහපු කාරණයක් තමයි ඔබට ඒ මොහොතේ මතක් වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඉන තත්වේ නෙවෙයි. දැන් ඔබ ආපු ගෙදර ගැන මතක් කරගන්න. ඔබට දැන් මතක් වෙන්නේ මොන ගෙදරද? ඔබ අන්තිමටම අත්හැරලා ආපු ගෙදර තමයි මතක් වෙන්නේ. දැන් තියෙන ගෙදරද? දැන් තියෙන ගෙදර ඔබට මතක් වෙනවා නම් දැන් ගෙදර ඉස්සරහා කවුද ඉන්නේ? ගෙදර ලයිට්ස් දාලාද, ගේට්ටු ඇරලාද වහලාද කියලා දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මතක් කරන්නේ දැන් තියෙන ගෙදර නෙවෙයි. Taman අන්තිමටම දැකපු වහපු ගෙදර තමයි ඔබ මනසින් හිතන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඔබ ඔබගේම මයින්ඩ් එක ඔබ රීඩ් කරනවා. මෙන්න මේ අවබෝධයට හරියට හිත තිබ්බොතින් ඒ මොහොතේම අපට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. යම් කිසි කෙනෙක් මෙන්න මේ ප්‍රඥාව තුළ ජීවිතයේ අවසාන මොහොතේ තියෙන දක්ෂණුවතිය මොකද වෙන්නේ? ජීවිතයේ මරණාසන්න මොහොතේ එන ඔබේ හිතට එන සිතුවිල්ල. ඔබේ දරුව ගැන සිහි වෙන්න පුළුවන්, අම්මා ගැන සිහි වෙන්න පුළුවන්, රැකියාව ගැන සිහි වෙන්න පුළුවන්, බැංකු පොත ගැන සිහි වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ඉඩමේ තියෙන වටිනාකම මතක් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම මොහොතේ මතක් වෙනවනේ නේ. ඒක මතක් වෙනකොටම ඔබ දක්ෂුණොතින් මේ තමන්ගේ සිතුවිල්ලක් මේ මොහොතේ තමන් ඇති කරගෙන මේක තමන් මේ හිතන්නේ කියලා හරියට ඒ මොහොතේ ප්‍රඥාව හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ මරණයත් ඒ වගේම නිවනත් පරිනිර්වාණයත් කියන මේ තුනම එකම මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා. ආයි නැවත සුගතිගාමී තැනට යන්නවත් හිත පිහිටන්නේ නැහැ. ඔබ මරණාසන්න මොහොතේ ඔබ කරපු හොඳ කුසලයක්, රුවන්වැලිසෑයට කරපු දානයක්, නැත්නම් දලදා වහන්සේට කරපු පූජාවක් ඔබ මතක් කරනකොට ඔබ ලෝකයේ තුල ඉන්නේ. ඔබ ඒ ඔස්සේ සුගතියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඒ සිතුවිලි අනිත්‍යතාවය හරියට ධර්මානුකූලව බැලුවතින් ඒ සිතුවිල්ලම අනිත්‍ය බලලා මුළු සම්පූර්ණයෙන්ම සසර ගමනේම නිදහස් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේකට හුරු කරන්නයි බුදුදහමෙන් අපට මඟ පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා බුදුදහමෙන් කර්ම කළා සුගතිගාමී වෙන්න හොඳ කර්ම කරන්න කියලා විතරක් නෙවෙයි අපට දේශනා කරන්නේ මේ කර්මය, කර්ම චක්‍රය, ධර්ම චක්‍රයෙන් ජයගෙන මුළු සසර ගමනම නිමාවටපත් කරන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුශාසනා කළේ. ඉතින් මේ ධම්මග දිනෙන් දින ඉදිරියට යන්නට අපි අදිස්ථාන කරගනිමු. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද සමරන අවස්ථාව ඉතින් ලංකාවේ හිටියනම් ඥාති මිත්‍රාදීන් එක එකතු වෙලා නේද රතිඤ්ඤ පත්තු කරලා හුඟා දේවල් කරනවනේ රබන් ගහලා. ඉතින් ඒ දවසේ ඔබ පන්සලට ඇවිල්ලා මේ ඉපදිච්ච රටෙන් හුඟා දුර බැහැර හිටියත් ඔබ ලස්සන පින්කමක්, සැබෑම ආශිර්වාදයක්, සුබ පැතුමක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ඔබේ ජීවිතයට.
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා පිට රටවලට යන බොහෝ දෙනෙක් පින්නතුනේ අපේ දකින්න දෙයක් තමයි. ඇතැම්මට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියටත් වඩා යත්තන් දහමට නැඹුරු වෙනවා. පින්කම් කරනවා. සමහර රටවල ගිහිපු අය ඇතැම්මට එක මාසෙට පොය සමරලා කීප දනක සිල් ගන්නවා. දවස් කීපක සිල් ගන්නවා. පන්සල් කීපයක. ඇතැම්මට ඒ අය කියනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වෙද්දී අපි හිතුවා අනේ අපට ආයි බණ දහමක් අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ සිල් ගන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ලංකාවේ හිටියටත් වඩා දැන් අපි සිල් ගන්නවා කියලා. ඉතින් අන්නේ ආශිර්වාදයේ ඒ විවේකය ඔබට බොහෝ විට තියෙන විදේශගත වුණාම අන්න එකෙන් ඔබ ප්‍රයෝජන ගන්නට ඕන. ඔබ මේ සමාජ විදියට ඉහළම වශයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා දරුවන්ටත් හොඳට අධ්‍යාපනය ලබා දීලා ඒ දරුවන් දිනු කරන වගේම අපට මේ ලැබෙච්ච ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාව මේ ඊටාම ලස්සන සස්ත්‍රීක සමයක් හරියට කාන්තාරයක් මැද යනකොට හම්බෙච්ච ශේම භූමියක් වගේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච අවස්ථාව. අන්නේ අවස්ථාවෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම අපේ ඊටාම ළඟම ඥාතීන්ට මේ ධහම දීලා ඒ ළඟම ඥාතීනු සුගතිගාමී වෙන්නට යට උදව් කරන්න ඕන. ජීවත් වෙන්න කාලේ කැම බීම ටික දීලා අධ්‍යාපනය දීලා විතරක් මදි. ඔබ බලන්න ඔබේ ඊටාම ළඟම ඉන්න ඥාතීන් 5 දෙනෙක් ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබ ඊටාම ආදරය කරන ඥාතීන් 5 දෙනෙක් හොඳට මතක් කරගන්න. අන්න ඒ 5 දෙනා ඔබට කලින් මිය ගියොතින් ඒ කෙනා දුගතිගාමී නොවන විදියට සුගතිගාමී වෙන විදියට හොඳ තැනකට යන්නට ඔබ උදව් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔබ විශේෂයෙන් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනේ. එතකොට ඔබට ඒ කෙනා ඔබේ වයසෙන් බාල කෙනෙක් වුණත් ඔබට යා මිය ගියාට අඬන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔබ ඔබේ යුතුයකම හරියට කළා තියෙන්නේ. එයා ජීවත් වෙන කාලයට දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා හැකිතා කියාට කරන්න උදව් කරන්න. එයා කැමති නම් සල්ලි කීයක් හරි දීලා හරි කරවන්න යාට. ආනන්දවිනී සිටුතුමා එහෙමනේ කළේනේ. කාලසිටු පුත්‍රයාට කාවණු 1000ක් දෙන්නම් බණහලා ඉන්නේ කියලා කිව්වනේ. ඒ නිසා ඔබේ ළඟම ඥාතීන්ට සල්ලි දීලා හරි මේ දහමට නැඹුරු කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔබට ඒ අය මිය ගිහපු දවසට ඔබට පොඩ්ඩක්වත් දුක් වෙන හේතුවක් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ මිය ගිහිලේ තැනැත්තාගේ මෘත ශරීරය ඔබ දකිනකොට ඒ තැනැත්තා කොහෙද ඉපදෙලින්නේ? ඒ තැනැත්තා හිටපු තැනට වඩා හොඳ සුගතියක ඒ තැනැත්තා ඉපදිලා හොඳ සැප විඳිනවා. අන්න ඒ මට්ටමට ඔබ උදව් කරන්න ඕන. ඔබේ අම්මට තාත්තට විතරක් නෙවෙයි. ඔබේ දරුවන්ටත් මේ උදව් කරන්න ඕන. ඇයි ඒ? අපි දන්නේ නැහැ දැන් අපට කලින් දරුවෝ ජීවිතයෙන් සමුගන්න පුළුවන්. එයාගේ ජීවිතය අවශ්‍ය ගැන අපිට හරියට ගැරන්ටියක් තියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හැම දිනාටම අපි උදව් කරන්න ඕන. අනිත් පැත්තෙන් අප නමින් මිය ගිය අපේ අම්මලට තාත්තලට පින් වැඩෙන විදියට අපි නිතරම කුසල දහම් කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔබට දීපු මේ අත්පත්‍රිකාවේ අද දේශනාවට සම්බන්ධ හුඟක් කරුණු ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒක පස්සේ කියවලා තවදුරටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අද අපි මේ ධර්ම දේශනාවට සමගාමීව සෙත් පිරිත් සජ්ජහානත් පවත්වනවා. ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දට ආශිර්වාද වෙන්නට සියලු දෙනාටම සෙත් පැතීමක් වශයෙන් හොඳයි අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ලැබපු පින අපි මුලින්ම දෙවියන් ඥාතින් අනුමෝදන් කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඔබට ටික වේලාවක් විවේකයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපි පිරිත් දේශනය සිදු කරනවා. ඉතින් දැන් ඔබ බොහොමත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් විහාරස්ථානෙට ඇවිල්ලා මල් පහන් ආදිය සෝදානම් කරගෙන ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියත් ඔබ මේ වෙලාවට පන්සල යන වෙලාවනේ නොනගතේ වෙලාවනේ. ඉතින් මෙහෙදිත් ඔබ මේ පින්කමම කරමින් ඔබට ආශිර්වාද වෙන්න මේ පින්වත් දරුවෝ